Welcome, students. Good morning. What can you see in this picture? Correct. This is a human body. Okay. हे मानवी शरीर आहे. So, tell me which organ systems are present in human body? Correct. There is a four organ systems are present in human body. First is muscular system, second is nervous system, third is endocrine system, and fourth is cardiovascular system. So we learn the chapter 11 human body and organ systems. In this chapter we learn point respiratory system. Respiratory system structure and functions. First part of respiratory system is nose. Respiratory system and respiration begins with nose. Air are filtered with the help of hair and mucus present in the nose. म्हणजेच श्वसनक्रियेची व श्वसन संस्थेची सुरुवात नाकापासून होते. नाकातील केसांच्या व चिकट पदार्थांच्या सहाय्याने हवा गाळून आत घेतली जाते. Then second part of respiratory system is pharynx. Food pipe and wine pipe originate in the pharynx. Wine pipe is present in front of the food pipe. There is a lid at the beginning of wine pipe. This lid closes the wine pipe during passing of food into food pipe and thereby normally prevents the entry of food particles into wine pipe. Otherwise, wine pipe remains open. Hence, air passes through pharynx into wine pipe. Pharynx म्हणजेच घसा. घशापासून अन्ननलिका व श्वसननलिका सुरू होतात. श्वसननलिका अन्ननलिकेच्या पुढे असते. श्वसननलिकेच्या वरच्या बाजूस एक झाकण असतं. अन्ननलिकेत अन्न जाताना या झाकणामुळे श्वसननलिका झाकली जाते. त्यामुळे श्वसननलिकेत बहुधा अन्नाचे कण शिरत नाहीत. इतर वेळी श्वसननलिका उघडी असते. त्यामुळे हवा घशातून श्वसननलिकेत जाऊ शकते. देन थर्ड पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज वाइन पाईप. वाइन पाईप म्हणजेच श्वसननलिका. वाइन पाईप इज स्लोवन ॲट द बिगिनिंग ड्यू टू साऊंड बॉक्स. वाइन पाईप bifurcates in the thorax. One branch enters the right lungs and other into the left lungs. म्हणजेच ह्या श्वसननलिकेचं कार्य कसं चालतं तर श्वसननलिकेचा सुरुवातीचा भाग स्वरयंत्रामुळे फुगलेला असतो. छातीमध्ये श्वसननलिकेला दोन फाटे फुटतात. एक फाटा जातो उजव्या फुफ्फुसाकडे आणि दुसरा फाटा जातो डाव्या फुफ्फुसाकडे. Then we learn fourth part of respiratory system and this part is lungs. Lungs means फुफ्फुसे. A lungs is present on either sides of heart into thoracic cavity. Maximum area of thoracic cavity is occupied by lungs and they cover the maximum part of heart. Each lungs has double layered covering. It is called as pleura. Lungs are elastic like a sponge. Lungs are made up of many small compartments called as alveoli. Rich network of capillaries is present around each alveolus. हे फुफ्फुसे छातीच्या पोकळीत हृदयाच्या डाव्या आणि उजव्या बाजूला असतात. म्हणजे ते एक एक असतात. छातीच्या पोकळीचा बराचसा भाग फुफ्फुसांनी व्यापलेला असून हृदयाचा बराचसा पृष्ठभाग त्यांच्यामुळे झाकला जातो. प्रत्येक फुफ्फुसावर दुपदरी म्हणजे दोन आवरण असतात. त्यास फुफ्फुसावरण म्हणजेच प्लेरा असं म्हणतात. फुफ्फुसे स्पंजाप्रमाणे स्थितिस्थापक असतात. फुफ्फुसे लहान लहान कप्प्यांनी बनलेले असतात. त्यांना वायुकोश म्हणतात. आपण या स्लाइडमध्ये ॲल्व्होली म्हणजेच वायुकोश पाहू शकतो. तर फुफ्फुसे लहान लहान कप्प्यांनी बनलेले असतात. त्यांना वायुकोश म्हणतात. वायुकोशांच्या भोवती केशवाहिन्यांची अत्यंत दाट जाळी असते. Walls of alveoli and capillaries are extremely thin. Gaseous exchange can easily take place across these thin walls. As large number of alveoli is present in lungs, large surface is available for gaseous exchange. Means वायुकोशावरील आवरण अत्यंत झिरझिरीत असतं. आपण या स्लाइडमध्ये पाहू शकतो की या वायुकोशावरील आवरण अत्यंत झिरझिर आहे. तसेच केशवाहिन्यांची आवरणही फार पातळ असते. या पातळ आवरणातून वायूची देवघेव सहज होऊ शकते.
फुफ्फुसात असंख्य वायुकोश असल्यामुळे वायूंच्या देवघेवीसाठी फार विस्तृत पृष्ठभाग उपलब्ध असतो. देन वी लर्न एक्सचेंज ऑफ गॅसेस इन लंग्स. म्हणजे फुफ्फुसामध्ये वायूंची देवघेव कशी होते? तर गॅशियस एक्सचेंज ऑक्युअर्स कंटिन्युअसली व्हाईल ब्लड इज सर्क्युलेटिंग अराउंड द alveoli. And iron containing protein hemoglobin is present in the RBCs. RBC means red blood cells. Hemoglobin absorbs the oxygen from air within alveoli. Simultaneously, CO2 means carbon dioxide, and water vapors move from blood into the alveoli. Thus, oxygen is taken into the blood and CO2 and water vapors are removed from the blood and given out of exhalation. तर या फुफ्फुसामध्ये वायूची देवघेव कशी होते? तर फुफ्फुसातील वायुकोशांभोवती रक्त वाहत असताना वायूंची सतत देवघेव चालू असते. रक्तातील तांबड्या पेशी म्हणजेच RBCs रेड ब्लड सेल्स मध्ये हिमोग्लोबिन हे लोहयुक्त प्रथिन असते. वायुकोशात आलेल्या हवेतील ऑक्सिजन हिमोग्लोबिन शोषून घेते. त्याचवेळी CO2 म्हणजेच कार्बन डायऑक्साईड व जलबाष्प रक्तातून वायुकोशात जातात व तेथील हवेत मिसळतात. ऑक्सिजन रक्तात घेतला जातो आणि CO2 आणि जलबाष्प रक्तातून बाहेर काढले जाऊन उच्छवासावाटे बाहेर टाकले जाते. म्हणजेच आपण श्वास घेताना आत काय घेतो तर ऑक्सिजन आणि उच्छवासावाटे आपण बाहेर टाकतो CO2. तर ते याच क्रियेद्वारे आपण ते सगळे आपली क्रिया चालू असते. देन फिफ्थ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज diaphragm. A muscular partition is present at the base of thoracic cage. The partition is called as diaphragm. It is present between the thoracic cavity and abdominal cavity. Simultaneous rising of ribs and lowering of diaphragm causes the decrease in pressure on lungs. Due to this, air moves into lungs through nose. When the return to the original position and diaphragm rise up, pressure on the lungs increases. Due to this, air moves out from the throat nose. Continuous upward and downward movement of diaphragm is necessary to bring about the breathing. म्हणजेच डायफ्रॅग्म म्हणजेच श्वासपटल. तर या श्वासपटलाचं कार्य कसं चालतं तर बरगड्यांनी बनवलेल्या छातीच्या पिंजऱ्यात, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे आपला जो छातीचा पिंजरा असतो तो बरगड्यांनी बनलेला असतो. तळाशी एक स्नायूचा पडदा असतो. या पडद्याला श्वासपटल म्हणतात. या पडद्याला काय म्हणतात? श्वासपटल. श्वासपटल हे उदर पोकळी व छातीची पोकळी म्हणजेच उरोपोकळी यांच्या दरम्यान असते. बरगड्या किंचित वर उचलल्या जाणे आणि श्वासपटल खाली जाणे या दोन्ही क्रिया एकदम घडल्याने फुफ्फुसावरील दाब कमी होतो. त्यामुळे बाहेरील हवा नाकावाटे फुफ्फुसामध्ये जाते. बरगड्या मूळ जागी परत आल्या आणि श्वासपटल पुन्हा वर उचलले गेले की फुफ्फुसावर दाब पडतो. त्यातील हवा नाकावाटे बाहेर ढकलली जाते आणि श्वासपटल सतत वर आणि खाली होण्याची हालचाल श्वासोच्छवास घडण्यासाठी गरजेची असते. तर अशा प्रकारे आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीम म्हणजेच श्वसन संस्थेची रचना आणि कार्य अभ्यासले आहे. तर या श्वसन संस्थेमध्ये आपण 5 प्रकार घटक त्याचे पाहिलेत. 5 अवयव अभ्यासले आहेत. तर त्यामध्ये नाक म्हणजेच नोज, देन सेकंड घसा फायरॅक्स, देन थर्ड इज श्वसन नलिका म्हणजेच वाईन पाईप, फोर्थ इज लंग्स मीन्स फुफ्फुसे, अँड फिफ्थ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टीम इज डायफ्रॅग्म मीन्स श्वासपटल. तर अशा प्रकारे आपण रेस्पिरेटरी सिस्टीमचं रचना आणि कार्य अभ्यासलं आहे. दिस इज अ alveoli मीन्स वायुकोश. आपण श्वासपटलमध्ये या वायुकोशाचं कार्य अभ्यासलं आहे. देन आपण याच्यावरती होमवर्क घेणार आहोत. रेस्पिरेटरी सिस्टीम स्ट्रक्चर अँड फंक्शन्स या पार्टवरती. Then this homework first question is describe the organs and functions of respiratory system. Means respiratory system चे श्वसन संस्थेचे ऑर्गन्स घटक आणि फंक्शन्स कार्य आपल्याला याच्यामध्ये डिस्क्राईब करायचे आहे. Then second question is draw neat and label diagram of respiratory system. रेस्पिरेटरी सिस्टीमची म्हणजे नावासहित अवयवांच्या नावासहित आपल्याला डायग्राम
ड्रॉ करायची आहे. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द वर्क ऑफ लंग्स. लंग्स मीन्स फुफ्फुसे. फुफ्फुसांचं कार्य आपल्याला याच्यामध्ये एक्सप्लेन करायचं आहे. अशा प्रकारे आपला रेस्पिरेटरी सिस्टीम स्ट्रक्चर अँड फंक्शन श्वसन संस्थेचे रचना व कार्य हा पॉईंट इथेच संपतो.